students, in today's lecture we are going to discuss about sexually transmitted diseases. Now what is mean by this STDs? STDs, they are considered as sexually transmitted diseases. Now the diseases or infection which actually during the intercourse and collectively known as the STDs. आता हे STDs आहेत काय आणि कशा पद्धतीने त्याला डिफाइन केलं जातं? Let's get started. So here let's consider the definition of these STDs. आता आपण काय सांगितले? हे certain type of disease आहेत and now this type of diseases or infection basically they are get caused by the what we can say during through the sexual intercourse and they are collectively known as the sexually transmitted diseases. So let's define it. Diseases or infections, they are caused through the sexual intercourse and collectively known as STDs. So in today's lecture we are going to talk about some STDs. Now these STDs are also known as venereal diseases. They are also known as, one more term is there, venereal diseases. They are also known as the venereal diseases, or they are also known as reproductive tract infection, that means RTI. That RTI is totally different. So it is also known as reproductive tract infections, RTI. So question may get asked, what is mean by the venereal diseases, or sometimes what kind of diseases are there which are generally infect the reproductive tract. So such kind of diseases may see in case of female reproductive system as well as in case of male reproductive system. So it is related to the reproductive system and just because of that they are known as STDs. Now in today's lecture under these STDs we are going to discuss about some STD, that means sexually transmitted diseases. Out of that first one is chlamydiosis. First disease, it's a chlamydiosis. Okay, आता आपण वन बाय वन हा डिजीजचा causative agent, that means either this disease get caused by bacteria or viral or any other kind of infection. म्हणजे कोणत्या पद्धतीने ते ॲक्च्युली इन्फेक्ट होतात, मग त्याच्या मागे बॅक्टेरिया आहेत, व्हायरल काही इन्फेक्शन आहे, फंगल आहे, अल्गल आहे, सो डिफरंट कॉजेस आर देअर. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू कन्सिडर देअर पॉझिटिव्ह एजंट. दे सिम्पटम कसे दिसून येतात, त्यांचे जे काही सिम्पटम्स असतील आयदर इन केस ऑफ मेल और फिमेल, सो दोघांमधले सिम्पटम्स कसे असतील, देन त्याच्यानंतर त्यांच्यावरती ट्रीटमेंट कशी असेल अँड व्हॉट काइंड ऑफ प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड सच काइंड ऑफ डिझिजेस. सो आपण याच्यामध्ये आज डिस्कस करणारा फर्स्ट डिझीज विच इज chlamydiosis. So firstly here I'll mention the causative agent. Causative agent म्हणजे कुणा मार्फत हा डिझीज स्प्रेड होताना दिसून येतो. It is one of the commonly seen bacterial disease. म्हणजेच याच्या मागे कोण असणार आहेत, बॅक्टेरिया. सो द पॉझिटिव्ह एजंट इज नोन ॲज क्लॅमिडिया
ट्रॅकोमॅटिस कोण इथे क्लॅमिडिया ट्रॅकोमॅटिस हे बॅक्टेरियाचं नेम आहे जे ॲक्च्युली काय करतात क्लॅमिडियोसिस फॉर्म करताना दिसून येतात अँड इट इज वन ऑफ द कॉमन बॅक्टेरियल डिजीज मेन्शन करूयात आपण वन ऑफ द कॉमन बॅक्टेरियल डिजीज ओके नाव आता यांचे सिम्पटम्स कसे दिसून येतात सो आपण वन बाय वन मेलमध्ये काय सिम्पटम्स दिसतील इन केस ऑफ फिमेल सिम्पटम्स काय असतील यांच्याबद्दल आपण थोडंसं डिस्कस करूयात सो सेकंड पॉइंट इज सिम्पटम्स ओके फर्स्टली in case of male they are having in case of male first symptom is they may feel painful urination as well as thick pus like discharge thick pus like discharge through penis सो इन केस ऑफ मेल आपल्याला अशा पद्धतीचे सिम्पटम दिसून येतील आणि हे सिम्पटम म्हणजे काय सांगतायत ही जी काही बॅक्टेरिया आहेत हे हळूहळू अशा पद्धतीने क्लॅमिडियोसिसला कॉज करू शकतात किंवा ह्यांच्यापासून हे फॉर्म होऊ शकतात लेट्स टॉक अबाउट इन केस ऑफ फिमेल आता फिमेल केसमध्ये काय होणार आहे जेव्हा केव्हा हे अशा टाईपचे वेनेरियल डिझीज असतील हे बेसिकली रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमवरती इम्पॅक्ट करताना दिसून येतात सो इन केस ऑफ फिमेल कंप्लीट रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ही इन्फेक्ट झालेली आपल्याला दिसून येते दॅट मीन्स वॉट दॅर इज अ इन्फ्लमेशन ऑफ सर्विक्स इन्फ्लमेशन ऑफ वजाइना then fallopian tube which is commonly known as oviduct fallopian tube or we can say the ovary that means फिमेलच्या केसमध्ये जर आपण ह्यांना कन्सिडर केलं तर कंप्लीट जी काही फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट आहे दॅट मीन्स सर्विक्सपासून कन्सिडर केला वजाइना आली फेलोपियन ट्यूब आली ओव्हरीज आले सो हे सर्व इन्फ्लमेट होताना दिसतात म्हणजेच आपण त्यांना म्हणणार आहोत दॅर इज अ इन्फेक्शन बाय सच बॅक्टेरिया टू द सर्विक्स वजाइना फेलोपियन ट्यूब ॲज वेल ॲज सम केस ऑफ ओव्हरी नाव in case of female this disease is not get cure within the time आता बऱ्याच वेळेला काय होतात हे इंटरनल किंवा आपण असं म्हणूयात की रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅकवरती इम्पॅक्ट करणारे डिझीज आहेत सो स्टार्टिंगच्या फेजमध्ये त्यांचे सिम्पटम्स ॲज इट इज नोटीस केले जात नाहीत किंवा बऱ्याच वेळेला आपण त्याला इग्नोर करतो सो इन केस ऑफ फिमेल जर अशा टाईपचे काही वेनेरियल डिझीजेस जर फाइंड आउट होत असतील तर हे मात्र विदिन टाईम जर क्युअर केले गेले नाहीत तर मात्र फर्दर जाऊन त्यांचे जे इम्पॅक्ट असतात ते मात्र फार डेंजरस असू शकतात इतके डेंजरस दॅट मीन्स आता हे कुणावरती अटॅक करतात फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅकवरती आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक जर अशा पद्धतीने इन्फेक्ट झाली इट मे गेट लीड इन टू द स्टरिलिटी ऑफ फिमेल दॅट मीन्स दॅट फिमेल कॅनॉट एबल टू रिप्रोड्यूस फर्दर सो अशा पद्धतीचे सुद्धा फेटल म्हणूयात किंवा काही अजून हार्मफुल म्हणूयात असे ह्यांचे वेगवेगळे इम्पॅक्ट दिसून येतात सो इफ नॉट गेट ट्रीटेड इन टाइम दे मे गेट कॉज सम काय म्हणजे थोडेसे कॉम्प्लिकेटेड सम कॉम्प्लिकेशन्स मे गेट अकर कुणाच्या संदर्भात बोलतो आपण फिमेलच्या केसमध्ये सो सर्टन कॉम्प्लिकेशन्स यांच्यामुळे इंड्यूस होऊ शकतात किंवा फॉर्म होऊ शकतात अँड वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इज नोन ॲज PID PID. 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 stands for pelvic inflammatory disease.
pelvic inflammatory disease. आता ह्या केसमध्ये काय झाला, पूर्ण जो पेल्विक रिजन असतो इन्क्लुडिंग सर्विक्स, वजायना, फेलोपियन ट्यूब, ओव्हरी, एंडोमेट्रियम अँड ऑल, कंप्लीट जो काही त्यांचा ट्रॅक पार्ट आहे किंवा कंप्लीट जो पेल्विक रिजन आहे तिथं इन्फ्लमेशन किंवा इन्फेक्शन फॉर्म होऊ शकतात. हे किंवा अजून नेक्स्ट स्टेजला जर सपोज त्याला निग्लेक्ट केलं गेलं किंवा त्याला प्रॉपरली टाईममध्ये विदिन टाईम त्यांना जर क्युअर केलं गेलं नाही तर अशा पद्धतीचे PID असे फर्दर पुढच्या स्टेजवरती दिसू शकतात. PID दॅट मीन्स पेल्विक इन्फ्लमेटरी डिझिजेस. नाव दे includes the infection of all parts, as we have mentioned, infection of this part, that means the cervix. They also cause the infection for vagina, fallopian tube, that means oviduct, as well as the ovary part, and it may further can lead to the sterility. Now, what is mean by sterile? Sterile, that means they do not have capacity or ability to reproduce further. That means their reproducing ability will get finished because of such kind of venereal diseases. So, how to cure these diseases or what kind of treatment should be taken? कशा पद्धतीची ट्रीटमेंट यांच्यावरती घेतली गेली पाहिजे? So, let's talk about the treatment. काय ट्रीटमेंट घेऊयात? बेसिकली जर बॅक्टेरियल डिजीज असेल तर त्यांच्या अगेन्स्ट कोणत्या टाईपचे मेडिसिन कन्झ्युम केले जातात किंवा प्रिस्क्राईब केले जातात? कॉमनली आपण त्यांना अँटीबायोटिक्स म्हणतो. म्हणजे जे बॅक्टेरिया आहेत त्यांच्या अगेन्स्ट वर्क करणारे असतात ते असतात आपले अँटीबायोटिक. सो कोणत्या टाईपचे अँटीबायोटिक्स इथे वर्क करतात? सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट. Under this treatment, which kind of medicine should be taken? Antibiotics. आता फर्स्ट अँटीबायोटिक्स जो फॉर्म केला गेला होता, जो आपल्याला माहिती आहे, फॉर्म्ड बाय अलेक्झांडर फ्लेमिंग, विच वॉज पेनिसिलिन. बट दिस पेनिसिलिन इज नॉट यूजफुल इन द केस ऑफ क्लॅमिडियोसिस. मग यांच्यामध्ये पेनिसिलिन हे मात्र फ्रूटफुल नाही आहेत किंवा हे मात्र तसे ॲज इट इज रिझल्ट देत नाहीत. यांच्यामध्ये जे अँटीबायोटिक्स वापरले जातात, अँटीबायोटिक्स इज टेट्रासायक्लिन. कोणते वापरायचे आहेत आपल्याला? टेट्रासायक्लिन. सेकंड अँटीबायोटिक इज एरिथ्रोमायसिन. यू मे हॅव हर्ड दिस मेडिसिन, एरिथ्रोमायसिन. ओके. And lastly, these STDs are generally known as silent killer. Why these STDs or venereal diseases are generally considered as the silent killer? Basically, हे जे काही डिझिजेस असतात हे ओपनली बोलले जात नाहीत. सेकंड थिंग, हे रिअलाइज होत नाहीत, लोक त्याचा रिपोर्ट करत आहेत. मीन्स वॉट एव्हर सिम्टम्स आर देअर, दॅट सिम्टम्स आर नॉट गेट रिपोर्टेड. इवन मेनी पीपल डू नॉट रीच अप टू द concerned doctor. Actually they hesitate to talk about such diseases, and just because of that such diseases are known as silent killers. One more term is there, silent killer. आपण असं सांगितलं की हे जे काही वेनेरियल डिजीजेस आहेत और सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिजीजेस आहेत याच्याबद्दल ओपनली बोललं जात नाही. त्यांचे जे साईन सिम्टम्स असतील त्यांना नोटीस केलं जात नाही. नोटीस झाल्यानंतर प्रॉपर डॉक्टरला कन्सल्ट केलं जात नाही. जसं आपण सांगितलं की प्रायमरी स्टेजवरती असतील तर बरेचसे डिजीज हे क्युअर होऊ शकतात. जर टर्मिनल स्टेजला पोहोचले, ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये पोहोचले तर मात्र ते बरेचसे बॉडीला इम्पॅक्ट करू शकतात. त्यांचा इम्पॅक्ट एवढा पॉवरफुल असतो, इट कुड गेट रीच और कुड गेट लीड इन टू द स्टरिलिटी. म्हणून ह्यांना म्हटलं जातं सायलेंट किलर. जेवढे रिक्वायर्ड आपल्याला त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन हवी होती ती आपण क्लॅमिडिओसिसबद्दल सांगितली. आता आपण सेकंड पाहणार आहोत. सेकंड डिझीज आहे आपला सिफॅलिस. सेकंड वन सिफिलिस.
अगेन सेकंड एक असा वेनेरियल डिझीज जो बेसिकली आपल्याला मेल फिमेल दोघांमध्ये सुद्धा दिसतात. हे जे काही डिझिजेसबद्दल आपण आज डिस्कस करतोय हे आपल्याला दोघांमध्ये सुद्धा दिसणार आहेत. फर्स्ट हा बॅक्टेरियल डिझीज होता. सेकंड आता आपण ज्याच्याबद्दल बोलणार आहोत विच इज सिफिलिस. इट इज अगेन वन ऑफ बॅक्टेरियल डिझीज अँड द कॉझिटिव्ह एजंट इज ट्रेपोनेमा पॅलिडियम. आता यांचा कॉझिटिव्ह एजंट कोणता आहे नावावरून लक्षात आलं असेल. So let's talk about their causative agent. Treponema pallidum. Nema pallidum. त्या बॅक्टेरियाचं नाव की ज्याच्यामुळे सिफिलिस जनरली फॉर्म होताना दिसून येतो. आता हा जो काही बॅक्टेरिया आहे दिस पॅथोजन इज ट्रान्सप्लासेंटल. म्हणजे काय असतं ट्रान्सप्लासेंटा दॅट मीन्स जर सपोज एखादी मदर असेल आणि मदरला जर हा वेनेरियल डिझीज असेल सो हा मदरपासून त्या बेबीमध्ये सुद्धा ट्रान्सफर होऊ शकतात. ट्रान्सप्लासेंटल दॅट मीन्स ते प्लासेंटापासून ट्रान्सफर होऊन फिटसपर्यंत जाऊ शकतात आणि तो जो काही न्यूबॉर्न बेबी असेल सो त्यांनासुद्धा सिफिलिस होऊ शकतात. म्हणून इथे टर्म वापरले दिस पॅथोजन इज ट्रान्सप्लासेंटा. कसा आहे हा दिस पॅथोजन इज ट्रान्सप्लासेंटा. As its name suggests, this pathogen crosses the placenta and goes into the fetus. They cross the placenta and enter into the fetus. In short, जर मदरला सिफिलिस असेल तर मदरपासून ते कुणापर्यंत जाऊन त्यांचं ट्रान्समिशन असेल ते कुठे जाऊ शकतं ते त्या फीटसपर्यंत त्या एम्ब्रिओपर्यंत जाऊन पोहोचू शकतं. नाव लेट्स टॉक अबाउट द सिम्पटम्स. आता जसं आपण क्लॅमिडिओसिसबद्दल बोललो मेलमध्ये सर्टन काही सिम्पटम्स दिसून आले. फिमेलमध्ये जे सिम्पटम्स होते त्यांच्या रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्टवरती आपल्याला इन्फेक्शन दिसलं. फर्दर अजून ॲडव्हान्स कंडिशनमध्ये जर गेलो तर त्यांच्यामध्ये आपल्याला PID दिसला होता. म्हणजे कम्प्लीट पेल्विक रिजन जो आहे त्यांच्यामध्ये आपल्याला इन्फ्लमेशन दिसून आलं होतं. इन केस ऑफ दिस सेकंड वेनेरियल डिझीज विच इज सिफिलिस दे आर शोईंग द 3 डिफरंट स्टेजेस. ह्यांच्यामध्ये पहिल्यांदा प्रायमरी स्टेज येते, मग सेकंडरी स्टेज येते आणि देन त्याच्यानंतर टर्शरी स्टेज येते. आता प्रायमरी स्टेजमध्ये जर पाहिलं तर ड्राय किंवा असं काहीतरी फिल्ड असं एक स्ट्रक्चर तयार होतात आणि त्या स्ट्रक्चरला त्यांनी नाव दिलं आहे कँक्री म्हणतात, शँक्री म्हणतात, अँक्री म्हणतात. त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन लिटिल बिट डिफरंट आहे पण हे म्हणजे काय असतात हे म्हणजे पेनलेस अल्सर अशा फॉर्ममध्ये असतात. 90% ऑफ सच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन जेनायटल एरिया अँड 10% इज गेट फॉर्म ऑन लिप्स ॲज वेल ॲज फिंगर. ह्यांच्यावरती आपल्याला अशा पद्धतीने प्रायमरी स्टेजमध्ये डेव्हलप होताना दिसतं. सेकंडरी स्टेजमध्ये आल्यानंतर हे जे काय आहेत हे सर्टन असे जे स्ट्रक्चर आहेत म्युकस मेम्ब्रेनवरती लेशनच्या फॉर्ममध्ये फॉर्म होतात. आता हे लेशन्स काय असतात ते म्हणजे सर्टन काइंड ऑफ स्वेलिंग. मग ही स्वेलिंग कुठे येते सेम पार्टवरती. 90% जेनायटल पार्टवरती स्वेलिंग फॉर्म होताना दिसते. 10% लिप्स असतील फिंगर्स असतील इथे स्वेलिंग फॉर्म होताना किंवा जनरेट होताना दिसते. हे अशा स्टेजला पोहोचले की समजायचं दिस इज सेकंड स्टेज ऑफ सिफिलिस. अँड वेन इट रीचेस टू द टर्शरी स्टेज आणि मग मात्र आता ह्या टर्शरी स्टेजमध्ये आपण इथे मेन्शन केलं ना दिस पॅथोजन इज ट्रान्सप्लासेंटा. सो वेन the syphilis reaches to the tertiary phase and at that phase it becomes transplacenta. म्हणजे जर प्रायमरी किंवा सेकंडरी फेजमध्ये असेल तर मदर थ्रू बेबीला होत नाहीत पण हे जर टर्शरी फेजमध्ये जर जाऊन पोचले असतील तर मात्र डेफिनेटली ते बेबीजला होणाऱ्या बेबीजला फ्युचर बेबीजला इम्पॅक्ट करू शकतात. सो यांच्याबरोबर वेगवेगळे जे मेंटल डिसऑर्डर असतील ते सुद्धा आपल्याला इथे पाहायला दिसून येतात. आणि अगेन ॲज युज्युअल त्यांचंसुद्धा जे काही ट्रीटमेंट आहे ट्रीटमेंट काय असणार आहे अँटीबायोटिक्स. सो पहिल्यांदा आपण त्यांचे जे काही सिम्पटम्स आहेत ह्या सिम्पटम्सबद्दल बोलूयात. सो देअर सिम्पटम्स आर symptoms.
हे जे काही सिम्पटम्स आहेत त्यांचे 3 स्टेजमध्ये सांगितले. अगदी पहिली प्राथमिक स्वरूपाची जी स्टेज असेल प्रायमरी स्टेज, नंतर मिडलला जाऊन पोहोचतात सेकंडरी स्टेज, आणि जी लास्ट स्टेज आहे तिला आपण म्हणणार आहोत टर्शरी स्टेज. सो हिअर आय राईट द प्रायमरी स्टेज. आता आपण असं सांगितलं की प्रायमरी स्टेजमध्ये अल्सर, पेनलेस अल्सर फॉर्म होतात. कशा स्वरूपाचे असतात? दे आर ड्राय, हार्ड अँड बॅक्टेरिया फिल्ड सोर्स ॲपियर. काय सांगितलं आपण? ड्राय, हार्ड अँड बॅक्टेरिया फिल्ड सोर्स ॲपियर. आणि याला एक वर्ड दिला आहे, म्हणजे इथे एक टर्म वापरली गेली अँड इट इज नोन ॲज शँक्री. हा वर्ड लक्षात ठेवतो आपण. आता हे स्ट्रक्चर कसं फॉर्म झालं आहे? ड्राय असू शकतात, बऱ्याच केसमध्ये ते थोडंसं हार्ड फॉर्ममध्ये असतात, आणि त्यांच्यामध्ये डिझीज कोणता आहे? हा बॅक्टेरियल डिझीज आहे. सो नो डाऊट हे जे स्ट्रक्चर फॉर्म होतं आहे तिथे कुणाचं प्रेझेन्स असणार आहे? बॅक्टेरियांचा प्रेझेन्स असणार आहे. आणि अशा पद्धतीने फॉर्म झालेलं स्ट्रक्चर कोणत्या स्टेजमध्ये फॉर्म होत आहेत? प्रायमरी स्टेज. मग प्रायमरी स्टेजमध्ये असं हार्ड किंवा ड्राय फॉर्ममध्ये